आज टॉपिक होची द कलर बाय जॉर्ज हार्वेट। फर्स्ट टॉपिक रो मीनिंग जानिबा द कलर। कलर कौन? ये कलरटा होची चर्च रे जो माने प्रीस्ट भली काम करंती बा सर्वेंट टाइप रे काम करंती तो सेमानको बेकरे गोटे व्हाइट कलर रो कलर टाइप रे सेमाने पिंधंती तो सेही कलर विषय टी कहा जायछि किंतु एठी से कलर को गोटे बंधन बोली व्याख्या करा जाय। साधारणतः आम मंदिर मानकरे कौन हुए कहते तुलसी काठी ए सब पिंधिले आमे ईश्वर भक्ति आड़ गले नॉनवेज छुईबानी सांसारिक आड़ की जीवानी बहुत व्रत अच्छी एमती करती किंतु चर्च रे कौन ना से कलरटा पिंधिले ना आम ईश्वर सेवा ओनली करिपरिबा सांसारिक सुखटू वंचित रहिबा केबे आमे संसार करबानी विवाह करबानी तो सेथिबाई एठी ना कवि सेटा कलरटा धारण कला परे से केवल ईश्वर को सेवा करि पाले सांसारिक सुखटू वंचित रहिले तो सी जेतेबेले बाहर दुनियार सांसारिक सुख और निजर स्वतंत्रता को देखिले तो सी मोहित हो गले से आड़ को आकर्षित हेले सेटा एठरे लिखा है पोएम रे। तो शक्तिशाली भावनात्मक कविता अटे जोटा कि ईश्वर सह मनुष्यर संघर्ष आउ अंततः समर्पण को दर्शाई सेटा आमे एबे पोएम लाइन ले पढ़िले ए सब आमे जानि परिबा। फर्स्ट लाइन आई स्ट्रोक द बोर्ड एंड क्राइड नो मोर। मु तख्ता ऊपर जोर से माली बोर्ड माने होचे तख्ता आउ चिलेइली बा कांदिली एबे आउ नुह। तो एठी कवि कौन कहबा चाहूचंती कवि एठी गोटे तीव्र निराश आउ विरोधर भावना व्यक्त करिसंती जीवनर जो धार्मिक नियमर पालन एसब बंधन को भांगा को इच्छा करचंती से जो कलरटा पिंधिला परे तांकर गोटे नियम हो जाइछि कि ये जीवन सारा ये करबो आज गोटे दिन रे एसब करबो बा सरला तो से नियम को पालन करी करी कि ना बहुत विरक्ति हो जाइछंती। आई विल एब्रोड मु बाहर को जीवी तो मु फास्ट पोएम लाइन लो मीनिंग कहूचे तापर ताको डिस्क्राइब करछि तो एई लाइन ले कोन कहिसंती मु बाहर को जीवी काहे कहिसंती एठी कविंकर वर्तमान स्थिति रु पळाइबा बा भागिबा और स्वतंत्रता को खोजिबार तीव्र इच्छा को सेठी दर्शाइछंती कि ए जो नियम को मु पालन करि परिबि नाही मु एठू बाहरी की एठू लुचि के पळेइबी आ मु मोर खुशी और स्वतंत्रता को खोजिबी से इच्छा रे से एठू पळेबे बोली कहिसंती। एब्रोड वाटे होची व्यापक शब्द भली गोटे असीम स्थान रु उदाहरण दिए एब्रोड वाटे माने एमिति गोटे जगह को जिमी जोटा असीमित थिबो बहुत बड़ जगह थिबो किंतु मु चर्च रु बाहरी की जीवा पई एठू चाहूची ए चर्च रु चारि कांत भितर मु रहय पई चाहूनी। व्हाट सेल आई एवर साइन इन पाइन कौन कौन मु सबुदिन पाई आहे भरबी आ एठी जंत्रणा तड़पुथी आहे माने आमे दुखर थिले कहंतिनी एटा कहंती आहे हम जानिथिबो मु जानिची। तो एठी लाइन ले कौन डिस्क्राइब करते चाहछनी कवि तांकर वर्तमान जीवन जो निराशता और दुख ऊपर प्रश्न उठेइचंती साइन इन पाइन होची गहिरिया उदास आउ व्यर्थर लोभ बा लालसा को दर्शाइछि तो से सब को भाविकी ना निज भीतर जंत्रणा अनुभव करछंती कि मु एठी रही परिबेनी एठू केमती बाहरिबे। माय लाइन्स इन लाइफ आर फ्री फ्री एज द रोड मोर जो सीमा आउ मो जो जीवनर स्वतंत्र अटे से गोटे सड़क परी स्वतंत्र अटे कहीं कवि एठी तर्क दौरान कि तांको जीवनर आउ तांकर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से असीमित अटे तो से निज ऊपर लगी बंधन को अस्वीकार करुछंती प्रति मनुष्य जन्म पर ना तांको गोटे स्वतंत्रता मिले कि तुम जहाँ इच्छा करिपर किंतु तांको भाग्य जे से चर्च रो चारिकांत भितर भगवत को साक्षी रखी भगवान सेवारे तांको गोटे बंधन भली रखाई ता छड़ा से किसी करि पारनांती बाहर दुनिया को भी जाई पारनांती तो से कहते मो जो स्वतंत्रता ना से गोटे असीमित अटे तो मो बंधन को अस्वीकार करुछि। ये जो लाइन्स वार्डटा ना एठी जीवनर सीमा बा नियम को दर्शाई लोज एज द विंड एज लार्ज एज स्टोर पवन भली खुला भंडार भली विशाल से तांको स्वतंत्रतार तुलना पवन अनियमित गति माने मन इच्छा जुआडे चाइले पवन सियाडे बही पारिबो तार कोनोसी निर्दिष्ट दिग तांको दर्शाइनी आ एक विशाल भंडार असीमता को सह तुलना कराइछि जेते बड़ विशाल विशाल जो भंडार थाए ता भितर जेते जिंस रखिले सरेनी जगह सेमती कहछन एते बड़ आकार मो स्वतंत्रता अटे जे किछि भी सीमा ठो ऊपरे अटे। सेल आई बी स्टिल इन सूट ये जो सूट वाटी बोधे एटी धार्मिक सेवायतंकर जो कर्मर पालन को दर्शाई से जो निर्दिष्ट नियमावली थाए
तो ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କବି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଏ କର ସେ କର, ଏସବୁ ନିୟମ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ସବୁଦିନ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିବେ? ହେଭ୍ ଆଇ ନୋ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଏ ଥ୍ରୋନ୍, କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ କଣ୍ଟା ଛଡ଼ା କିଛି ଫସଲ ନାହିଁ? କବି ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରିମାଣକୁ ସେ ନିରାଶଜନକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଥ୍ରୋନ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ସେ ଫଳ ହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, କେବଳ କଷ୍ଟ କଣ୍ଟା ଅଛି। ଟୁ ଲେଟ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିପ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ, ଯିଏ ମୋ ରକ୍ତ ବୁହାଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଏ। ସେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏମିତି ମାନନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ରକ୍ତକୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଲେଟ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ରକ୍ତକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା, ଆଉ କେବଳ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତିନି କଷ୍ଟ ହେଲେ କି ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି, ଏଇ କାମଟା ନା ମୋ ରକ୍ତ ଶୋଷି ସାରିଲାଣି। ସେ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦା ଯାଇଛି, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ସହିତ ସମାନ। ସେଲ୍ ଆଇ ବି ନେଭର୍ ଦ ବେଟର୍, କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ଭଲ ବା ବେହତର ହେଇପାରିବିନି? କବି ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ଭଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବେ, ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇପାରୁନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରୁନି, ତାଠୁ କ'ଣ କେବେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବିନି କି ୟାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମୁଁ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବିନି? ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡୋର୍, ସବୁବେଳେ କବାଟରୁ ବାହାର, ମାନେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନଟି ବହିଷ୍କାର ଭାବନାରେ ଦର୍ଶାଇଛି। କବିଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ବି ଭଲ ଜିନିଷ ହଉନା କାହିଁକି ସେଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯେମିତିକି ସେ ସବୁବେଳେ କବାଟର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଳିବ ସେ ଗୋଟେ କବାଟକୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ କେଚ୍ ଦ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୟ, ମୁଁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଖୁସିକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବି। ଏଠି କବି ନିଜ ଖୁସିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାବନ୍ତି କି ବସିକି ରହିଲେ ମୋତେ କେହି ଖୁସି ଆଣିକି ଦେବେନି, ତ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି, ନିଜେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଧରିବି। ଏଣ୍ଡ ବି ବଟ୍ ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେରି ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଉ ୟା ପରେ ବି କେବଳ କମଜୋରି ଆଉ ଥକାନ ହେଲା ଭଳି ରହିବି। ଏଠି କବି ନା ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାଙ୍କ ମନରେ କି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବି ସିନା ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୋଜର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ମୁଁ ବିନା ଫଳରେ କେବଳ କମଜୋର ଆଉ ଥକାନ ହିଁ ପାଇବି? ସେଇଟା ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇପାରିବି, ନା କେବଳ ଥକାନ ଆଉ କମଜୋରି ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିବ। ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଆଇ କେୟାର୍ଡ ନଟ୍ ହ୍ୱେର୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଲଜ୍, ଯେମିତିକି ମୋତେ ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି କି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି। ସେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେଉଁ ନୂଆ ଖୋଜିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବା ସାଂସାରିକ ସୁଖଠୁ ନା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକା ଭଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଗବତ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ନିଜେ ଖୁସି ହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଜୋର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦରକାର। ହିଜ୍ ଜେଣ୍ଟଲି ହାର୍ଟ ଡିଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟଟା ଅଜୀବ ଭାଷା କହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ହିଜ୍ ଜେଣ୍ଟଲି ହାର୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟକୁ ଏଠି ଦର୍ଶେଇକି କୁହାଯାଇଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛି, କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଦ ଅଲମାଇଟ୍ସ ରେଗ୍, ଆଉ ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଗ। କବି ଏଠି ନା କହିଛନ୍ତି କି ଏଟା ବି ଡର ଲାଗୁଛି କି ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବା ରାଗକୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ? ମାନେ ମୁଁ କୁହନ୍ତିନି ତୁ ନୀତି ନିୟମରେ ପାଳୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉ କି ଯାହାକୁ ହଉ, ତମେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯିବେ। ସେ ସେଟା ବି ଡରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ଏସବୁ ମାର୍ଗରୁ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗରୁ ଚାଲିଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ରାଗକୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବି, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ରାଗିଯିବେ? ଆଇ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି।
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷଣ ଅଟେ। କବି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏ ସବୁକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇଟଲିଷ୍ଟ ଆଇ ରେଣ୍ଟ ଆଇ ସଡନଲି ହିୟର୍ଡ ୱାନ୍ ସେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ବଡ଼ ହଉଥିଲି, ମାନେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଇଏ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଚାନକ କିଏ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। କବିଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ସହ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆମ ମନରୁ ଆଉ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆବାଜ ଆସେ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ହୁ କଲ୍ସ ଅନ୍ ଦି, ତୁମକୁ କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାଜ ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା, ସିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାଜଟା କବିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କି ତମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଘୋଷଣାଟା କରିଛ କି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଇଟା କେଉଁ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ? ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହବାର ନିଜର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ସେଇଟା କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ନେଇଛ? ହାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଲେକେଣ୍ଡେଡ୍ ପେସ୍। ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଯିଏ ଆହେ ଭରୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଧୀର ଗତି। ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ହାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍ସର ମାନେ ହେଉଛି କବିଙ୍କ ଭିତରର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡେଡ୍ ପେସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଶୀତଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରପିଂ ଆଇଜ୍, ଆଉ ନଇ ଯାଇଥିବା ଆଖି। ଏଇ ଲାଇନରେ କବି ତାଙ୍କ ଉଦାସ, ପଶ୍ଚାତାପ, ସାୟଦ ଯେଉଁ ଥକାପଣକୁ ଚିତ୍ରିତ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ଗେଭ୍ ମି ହିଜ୍ କଲର୍, ସେ ମୋତେ ନିଜର କଲର୍ ଦେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କବିତାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ହିଜ୍ କଲର୍ ଏଠି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧନ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଅଧିକାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ କି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି କି ସେଥିରେ କେବଳ କାମ କରନ୍ତି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଛାଡ଼ିକି, ସେମାନଙ୍କୁ କଲର୍ ଧାରଣ କରତେ ପଡ଼େ। ତ ସେ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। କବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବା ଏହସାସ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସେଇ ବନ୍ଧନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସାହସ ଆଉ ଦିଶା ଦେଖାଉଛି ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏଇ ବନ୍ଧନ ହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଆସିଛି। ହୁଜ୍ ବ୍ରେଥ୍ ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେଷ୍ଟ ମାଇ ସାଇନ୍ସ, ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ମୋର ଆହେକୁ ସବୁଠୁ ମିଠା କରୁଛି। କବିଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ଏହସାସ ହେଇଛି କି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ନିରାଶକୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସୁଖମୟ କରିପାରିବ। ତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରୁ ଯେଉଁ ଆବାଜଟା ଆସିଲା କି ତମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାହିଁ ହେବ, ତ ସିଏ ସେଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ କି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବା, ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ଅଛେ, ଘରେ ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ବୋଲି ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ଆସିବ। ବଟ୍ ମନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିବ କି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛି, କି ଏସବୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଆସିବ କି ନା ଏମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପୋଏଟ୍ଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଲା କି ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହିଁ ଅଛି। ସାଂସାରିକ ଅବଶ୍ୟ ସୁଖ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ସୁଖ ନ ପାଇପାରିଲେ ବି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଧୀରରେ ଆଉ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରା ଟପିକ୍ଟା, ଦ କଲର୍ ଥିଲା। ତ ପୋଏଟ୍ ଭଲସେ ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ ସେଇଟା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କବି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଆଉ ସାଂସାରିକ ସୁଖର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏଇ ନିରାଶ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହର ସେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସେ ପୁଣି ନିଜର ଜୀବନର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ବି ବୁଝେଇଦେବି।